Good morning, students. Today we are going to know about some properties of system of particles. What we learn about some properties, say linear momentum, angular momentum, kinetic energy, and other things. For a single particle, the same thing, the same properties will be calculated for system of particle. And we started by saying that for a system of particles, it is better to assign a point which we call center of mass such that the equation of motion, that means Newton's second law of motion, when applies to all the particles consisting of a system, it generalizes to a very simple form for a single particle motion, provided we have to assume that the whole mass of the body or the system of particles is concentrated on a single point. We call it center of mass. And we also calculated the position coordinate of center of mass. How the position of center of mass will be varied with the distribution of the particle. And then also we also see that the linear momentum of the system of particles is also the linear momentum of the center of mass of the particle. So this was the greatest generalization, that a system of particles can indeed be assumed as a single particle having point mass. এখন, let us extend it further for other important quantities like angular momentum of the system of particles, torque of on a system of particles, kinetic energy of a system of particles. সেক্ষেত্রেও কি একই রকম জেনারেলাইজেশন হবে? এটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন। So let us start with angular momentum of a system of particles. এইটা যদি আমরা করতে চাই কি হবে? Again as usual এখানে আমরা বড় একটা ছবি সিস্টেম অফ পার্টিকেল ধরে নিলাম। দিস ইজ the অরিজিন। এখানে একটা পার্টিকেল আছে, তার মাস হচ্ছে mi, তার পজিশন ভেক্টর হচ্ছে গিয়ে ri, রাইট? আর একটা আমরা সেন্টার অফ মাস ধরে নিতে পারি cm, যার পজিশন ভেক্টর হচ্ছে ক্যাপিটাল R, ক্যাপিটাল R। আর এইখান থেকে এই যে ডিসটেন্সটা, এটাকে আমরা বলে দিই ri ড্যাশ। ri ড্যাশ মিন্স এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে ri ইকুয়ালস টু r প্লাস ri ড্যাশ হবে। মানে ri ড্যাশ হচ্ছে ওই ith পার্টিকেলের পজিশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য সেন্টার অফ মাস। এখন আমরা জানি L অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম L of the system of particles will be summation over I Li। ধরো ধরো I equals to say 1 to n। এটা n can be infinity also. In that case we replace summation by integration, সেটাও তোমরা শিখেছো। এইবার Li সমান আমরা জানি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম মানে হচ্ছে Ri ক্রস অফ Pi। Pi টা হচ্ছে এই পার্টিকেলটার মোমেন্টাম, সামেশন ওভার I করলাম। এখন আমরা এই Ri টাকে r প্লাস Ri দিয়ে সাবস্টিটিউট করে দিই, তাহলে কি দাঁড়াবে? সামেশন ওভার I, এটাকে আমরা লিখবো Ri ড্যাশ প্লাস ক্যাপিটাল R ক্রস অফ Pi। ঠিক আছে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে এটা আমরা লিখতে পারবো সামেশন ওভার I Ri ড্যাশ ক্রস অফ Pi প্লাস R ক্রস অফ সামেশন ওভার I Pi, রাইট? এখন সামেশন ওভার I Pi সমান আমরা অলরেডি জানি এটা মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম। তাহলে এটা সামেশন ওভার I Ri ড্যাশ ক্রস অফ Pi প্লাস
r cross of p, where p is the total linear momentum, where p equals to summation over I pi. এটা আমরা এর আগের ক্লাসে করেছি। সিস্টেম অফ পার্টিকুলার লিনিয়ার টোটাল লিনিয়ার মোমেন্টাম যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে ওটা আবার টোটাল লিনিয়ার মোমেন্টাম অফ দ্য সেন্টার অফ মাসও হবে। তাহলে এখানে এর ক্লিয়ারলি দুটো পার্ট আছে। ফার্স্ট পার্ট যেটা, সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, অ্যাঙ্গুলার, আমি শর্ট অ্যাব্রিভিয়েশন লিখছি, মোমেন্টাম অ্যাবাউট সিএম, রাইট? সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। আর এইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, মোমেন্টাম অফ দ্য সিএম, রাইট? অফ দ্য সিএম, সিএম এর অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, রাইট? কারণ সিএম এর মোমেন্টাম হচ্ছে পি, আর তার পজিশন কোঅর্ডিনেট আর হলো সিএম এর অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, সেন্টার অফ মাসের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, আর সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। এই দুটো এটাকে, এই দুটোর সামেশন হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। তাহলে এখানে একটা লাইন লিখে ফেলতে পারো, therefore this is the gist, angular momentum of a system of particle equals to angular momentum about cm about center of mass plus angular momentum of the cm, of the center of mass। তাহলে এই একটা ইম্পর্টেন্ট কনক্লুশন আমরা পেয়ে গেলাম, রাইট? This is an important conclusion that we have learned today about the angular momentum of a system of particles। তাহলে লিনিয়ার মোমেন্টামের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হলো না। ইট উইল বি ডিফারেন্ট। একটা সিঙ্গেল পার্টিকুলার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, একটাই টার্ম থাকবে, কিন্তু একটা সিস্টেম অফ পার্টিকুলার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের দুটো পার্ট থাকবে, রাইট? ইট ক্যান বি ফ্যাক্টরাইজড। The next is torque। আমি আর সিস্টেম অফ পার্টিকেলস লিখছি না, কারণ ওইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। টর্ক আবার একই রকম ভাবে ছবি আঁকলাম। এই হচ্ছে তোমার সেন্টার, এই হচ্ছে ith পার্টিকেল, এটা হচ্ছে কি Ri, এখানে mi মাস বসে আছে, এইটা সেন্টার অফ মাস, এর পজিশন কোঅর্ডিনেট r, এটা হলো Ri ড্যাশ, এটা হলো কি Ri ড্যাশ, এই আছে, রাইট? তাহলে টর্ক আমরা জানি টাউ, দিস ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টু Ri ক্রস Fi সামেশন ওভার I, রাইট? লিখতে পারি Ri ক্রস Fi সামেশন ওভার I। এবার এটা আমরা লিখতে পারি সামেশন ওভার I Ri Fi সমান কি হবে, আমরা জানি নিউটন সেকেন্ড ল, dpi ইনটু dt, এতে কোনো বাধা নেই। এইবার এটাকে আমরা করে দিই এই ddt অফ দুটোই করে দিলাম, ddt অফ সামেশন ওভার I Ri ক্রস অফ pi করে, অসুবিধা নেই, এতে করে দিলাম। কিন্তু কিন্তু dt এখানে একটা আছে, তাহলে একটা বাদ দিতে হবে, মাইনাস, মাইনাস কি করব, সামেশন ওভার I dri dt, এইটা আমরা অ্যাডিশনাল টার্ম নিয়েছিলাম, এটা বাদ দিয়ে দিলাম, ক্রস অফ pi, এইটা ছিল, রাইট? এই জিনিসটি ছিল। আচ্ছা, এইটা তো এভিডেন্টলি Ri ক্রস pi সমান হচ্ছে Li, রাইট? সামেশন ওভার I। সো দিস ইজ dl dt, দিস ইজ টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, রেট অফ চেঞ্জ অফ টোটাল অ্যাঙ্গুলার মাইনাস, এইবার এইটাকে যদি আমরা করি, ভেঙে দিই যদি, dri dt
ডিটি ক্রস অফ পিআই মানে হচ্ছে এমআই ডিআরআই ডিটি, এতে কোনো বাধা নেই। তবে দেখো এখানে ডিআরআই ডিটি আছে, এখানেও ডিআরআই ডিটি আছে, সো এইটা কি হবে? অফ কোর্স ইউ নো, এটা গোল্লা হয়ে যাবে। দুটো সেম ভেক্টর ক্রস প্রোডাক্ট করলে তো গোল্লা হবেই। সো দিস উইল বি 0. সো টর্ক টাউ ইকুয়ালস টু ডিএল ডিটি। তাহলে একটা সিঙ্গেল পার্টিকেলের ক্ষেত্রে যেমন ইকুয়েশন হতো ঠিক তেমনই, রাইট? ফর এ সিস্টেম অফ পার্টিকেলস torque is same as a single particle. So rate of change which is rotational. So এখানে একটা লাইন তুমি লিখে ফেলতে পারো, rate of change of angular momentum equal to torque which is rotational equation of motion of a single particle. So আমরা এখানে লিখতে পারি rate of change of angular momentum equals to the torque. It is similar to Newton's second law of motion, but it is in case of rotational motion. Rate of change of angular momentum equal to torque, which is the equation of motion of a, which is the rotational equation of motion. Equation of motion of a single particle. Right? Next আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে kinetic energy. What about the kinetic energy? What about the kinetic energy of a system of particles? একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেল কাইনেটিক এনার্জিকে কি ফ্যাক্টরাইজ করা যাবে, ভাঙা যাবে? কাইনেটিক এনার্জি আমি অ্যাব্রিভিয়েশনে লিখছি, হোপ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। কাইনেটিক এনার্জি টি, এটাকে আমরা লিখি হাফ এমআই ভিআই স্কোয়ার সামেশন ওভার আই করে দিলাম, রাইট? এখন সেই আগের ছবি, এইটা হচ্ছে গিয়ে আর, এইটা হচ্ছে গিয়ে আর আই, আর এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার আর আই ড্যাশ। এই যদি গল্প হয় তাহলে ভিআই মানে হচ্ছে ডিডিটি অফ আর আই লেখা যাবে, এইটা সমান সমান লেখা যাবে ডিডিটি অফ আর প্লাস আর আই ড্যাশ, রাইট? তাহলে এটা সমান সমান তুমি লিখতে পারবে ক্যাপিটাল ভি প্লাস ভিআই ড্যাশ লেখা যাবে। তো ভিআইটাকে আমরা তাহলে ভিআই সমান ভি প্লাস ভিআই ড্যাশ লিখব, তাহলে এটাকে লেখা যাবে সামেশন ওভার আই হাফ, হাফটা বাইরে করি বেটার, এমআই ভিআই এর জায়গায় হচ্ছে ভিআই ড্যাশ প্লাস ক্যাপিটাল ভি ডট অফ ভিআই ড্যাশ প্লাস ক্যাপিটাল ভি, এমনি স্কোয়ার করে দিলেও হতো, কিছু যায় আসে না। সো এটাকে তুমি যদি করো, যদি ভেঙে দাও তাহলে এটা এরকম হবে হাফ এমআই ভিআই ড্যাশ স্কোয়ার, রাইট, প্লাস হাফ এম ভি স্কোয়ার প্লাস 2 হবে, এটা একটা 2 হবে, একটু তাহলে 2 থাকবে না, সামেশন ওভার আই এমআই ভিআই ড্যাশ ডট অফ ভি, এই জিনিসটি একটা হবে, রাইট? তাহলে এইটা আমরা জানি কাইনেটিক এনার্জি, তাহলে আমরা পেলাম অফ দ্য সিএম হাফ এম ভি স্কোয়ার, কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিএম প্লাস হাফ, এইটা কাইনেটিক এনার্জি অ্যাবাউট দ্য সিএম, কারণ কাইনেটিক এনার্জিটা রিলেটিভ হয়, এটা এতদিন ভাবোনি, এবার ভাবতে শিখবে।
কারণ হচ্ছে যে ভেলোসিটিটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ভেলোসিটি অলওয়েজ হচ্ছে রিলেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু হোয়াট, রাইট? রেসপেক্ট টু অরিজিন ভেলোসিটি একরকম, রেসপেক্ট টু সেন্টার অফ মাস ভেলোসিটি আলাদা। এখন বলতেই পারো সেন্টার অফ মাস রেসপেক্ট টু ভেলোসিটি আলাদা কেন? বিকজ সেন্টার অফ মাস ইজ অলসো মুভিং, রাইট? সিন্স দ্য হোল সিস্টেম ইজ মুভিং, the সেন্টার অফ মাস মুভ করছে তাহলে তার রেসপেক্টে ভেলোসিটিটা আলাদা হবে, রাইট? আর এইটাকে যদি আমরা করি একটু কেয়ারফুলি, we observe it very carefully, সেটা হচ্ছে এইটাকে যদি আমি অবজার্ভ করি, ভি ডট কে আমি আগে করে দিলাম। এটাকে ভাঙার জন্য। এটা সামেশন ওভার আই এম আই। এই ভিআই ড্যাশ কি লিখবো আমি? ডিআরআই ড্যাশ ইনটু ডিটি, এটা লিখবো। তাই তো নাকি? এইবার ডিআরআই ড্যাশ ডিটি আছে, কিন্তু যখন এটার মধ্যে এমআই ঢুকে যাবে, বিকজ এমআইটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট, তো ওটা ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে ঢোকাতে আমার অসুবিধা নেই। তো হাফ এম ভি স্কোয়ার প্লাস হাফ সামেশন ওভার আই এমআই ভিআই ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস ভি ডট অফ, এটাকে যখন আমি করব ডি ডিটি বাইরে করলাম, অসুবিধা নেই। সামেশন ওভার আই এমআই আর আই ড্যাশ, রাইট? So you know this thing is zero by the very definition of the center of mass. Center of mass is the point about which first moment vanishes. So এটা গোল্লা হয়ে যাবে। তাহলে আমরা দেখলাম যে দুটো পার্ট থাকছে। একটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি অফ the CM and kinetic energy of the system with respect to CM. So kinetic energy total, right? Total kinetic energy equals to kinetic energy of the CM, center of mass, right? Plus kinetic energy about with respect to CM, with respect to CM, কারণ রেসপেক্ট টু সিএম এ হচ্ছে ও লিনিয়ার ভেলোসিটিটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কাইনেটিক এনার্জির আমরা দুটো পার্ট করে নিতে পারি, রাইট? এখন এই যে আমরা ভাগগুলো করছি, এটা করে কি হবে? এটা কেউ প্রশ্ন করতেই পারে, রাইট? কারো মাথায় এটা আসতেই পারে। তো ডোন্ট থিংক দ্যাট হি ইজ ভেরি ওয়ার্ড, মানে ও হি অর সি কারো মাথায় যদি এরকম প্রশ্ন আসে তাহলে ভাববে না যে সে একটু তেড়া টাইপ, তা কিন্তু নয়। এটা লজিক্যাল কোয়েশ্চেন আসতে পারে এইসব করে কি হবে? only thing is that আমরা বলেছি, এর আগেই আলোচনা করেছি কলিশন প্রবলেমে, যদি আমি সেন্টার অফ মাস ফ্রেমে দেখতে চাই তাহলে কি হবে? জেনারেলি বেশিরভাগ এক্সপেরিমেন্ট আমরা যদিও ভাবি, আমাদের সাইকিটা এরকম তৈরি হয়েছে যে আমরা ল্যাবে তৈরি করব মানে হচ্ছে ল্যাবরেটরি ফ্রেমে করছি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা এক্সপেরিমেন্ট পারফর্ম করি লার্জ স্কেলে, তখন ওটা সেন্টার অফ মাস ফ্রেমে করলে সুবিধা হয়। সেন্টার অফ মাস ফ্রেমে যদি করি তাহলে কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সেন্টার অফ মাস কি হবে? সেন্টার অফ মাস কাইনেটিক এনার্জি হবে সেন্টার অফ মাস গোল্লা হয়ে যাবে তো, রাইট? তাহলে যেখানে আমরা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে দুভাগে ভাগ করতে পারলাম, মো এরকে ভাগ করতে পারলাম। আর সেন্টার অফ মাস এর লিনিয়ার মোমেন্টাম তো গোল্লা হয়েই যাবে, রাইট? লিনিয়ার মোমেন্টাম গোল্লা হয়ে যাবে, কাইনেটিক এনার্জির একটা পার্ট গোল্লা হয়ে যাবে, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের একটা পার্ট গোল্লা হয়ে যাবে। সো ওই অ্যাডভান্টেজ গুলো নেওয়ার জন্য আমরা এইভাবে স্প্লিট করে দেখব। সো that's all about the system of some properties of the system of particle. এইবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা এখানে করব, সেটা অলরেডি তোমরা জানো, that is the calculation of moment of inertia of some symmetrical particles. তা ইন জেনারেল মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার ডেরিভেশনটা আমি করে ফেলি, যেটাও তোমরা এইচএসে করেছো, খুব একটা কঠিন কাজ না, সহজ কাজ। এই কাইনেটিক এনার্জি থেকেই আমরা আসতে পারবো। নেক্সট উইল ডিসকাস অ্যাবাউট moment of inertia. Moment of inertia, MI, for system of particles as well as some bodies which are symmetrical. Mainly আমরা symmetrical bodies এ পড়বো, কারণ asymmetrical body যদি হয় তার moment of inertia টা জটিল হবে।
এটা যেখানটায় স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন না থাকলে করার দরকার নেই। রাইট। আচ্ছা, এই মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অফ এ সিস্টেম অফ পার্টিকেলস। এই এমআই যখন আমি লিখব তখন বুঝতে হবে এটা মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া। রাইট? আগের রকম একই রকমভাবে একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেলস আছে। এটা অরিজিন, এটা I পার্টিকেল আছে, ith পার্টিকেল আছে, এটা হলো গিয়ে Ri, আর এটা হলো গিয়ে সেন্টার অফ মাস, এটা হলো গিয়ে Ri ড্যাশ, রাইট? এটা হলো ক্যাপিটাল R, এটা হচ্ছে সেন্টার অফ মাস, আর এখানে মাস Mi বসে আছে। রাইট? এটা হচ্ছে অরিজিন O, আর এটা হচ্ছে Cm, রাইট? এইটা হচ্ছে আছে। আমরা এখন করতে চাইছি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়াটা কেন আসছে? Why we are doing? কেন করতে চাচ্ছি আমরা? রাইট? না, মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া আমরা কেন করতে চাইছি সেইটাই এখানটা বোঝার চেষ্টা হবে। যখন আমরা সেন্টার অফ মাস ডিফাইন করেছিলাম তখন ফার্স্ট মোমেন্ট বলে একটা কথা বলেছিলাম। আর আমরা যদি সেকেন্ড মোমেন্ট বলি তাহলে একই রকমভাবে সেকেন্ড মোমেন্টটা আমরা বুঝে যেতে পারবো কি জিনিস। অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখব যে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ইজ বেসিক্যালি দ্য সেকেন্ড মোমেন্ট অফ সিস্টেম অফ পার্টিকেলস অ্যাবাউট অরিজিন। এখন এই সেকেন্ড মোমেন্টটা কেন লাগছে সেইটা আমরা দেখব। একদম সহজভাবে আমরা ১ম এ করতে চাইছি কাইনেটিক এনার্জি। এই একটু আগে যে ক্যালকুলেশনটা হলো সিস্টেম অফ পার্টিকেলস এর ওইটাই আমরা করব। সামেশন ওভার I হাফ একটা থাকলো mi vi স্কয়ার। এইটা আমরা করব। রাইট? তাহলে এইবার এটাকে আমরা কিভাবে লিখব? না, এটাকে আমরা লিখব হাফ সামেশন ওভার I। এইবার মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া আমার কখন লাগবে? একটা যদি বডিটার লিনিয়ার মোশন ছাড়াও রোটেশনাল মোশন থাকে। তো রোটেশনাল মোশন থাকতে গেলে ওর একটা অ্যাক্সিস লাগবে। রাইট? সাপোজ the body is rotating with respect to a axis. রাইট? অ্যাক্সিসটা আমরা দিয়ে দিলাম। তাহলে আমরা যদি করি with respect to the axis একটা বডি যদি রোটেট করে তখন VI টাকে আমরা লিখতে পারবো, VI টাকে লিখতে পারবো। মানে ধরো this is an axis, এটা বড় আঁকা বড় জ্বালা হয়ে যাচ্ছে। So this is an axis about which the body is rotating. রাইট? আমি ফর দ্যা সেক অফ সিম্পলিসিটি আমরা রোটেশনাল মোশনটাই নিচ্ছি। তাহলে এই VI সমান আমরা লিখতে পারবো ওমেগা RI ক্রস অফ ওমেগা। এটা আমরা লিখতে পারবো। VI equals to RI cross of omega, where omega is the angular momentum. এইটা আমরা লিখতে পারি। তাহলে তার স্কয়ার হবে। এবার যদি আমি স্কয়ার করে দিই তাহলে কি আসবে? সামেশন ওভার হাফ I mi RI স্কয়ার। এখন দেখো যদি একটা পার্টিকেল একটা অ্যাক্সিস ফিক্সড অ্যাক্সিস এর রেসপেক্ট এ রোটেট করে then you know always যে এই RI টা perpendicular to omega হবে provided we are taking the RI with rest from the axis. অ্যাক্সিস থেকে যদি আমি RI ডিসট্যান্সটা নিয়ে নিই তাহলে এটা তোমার পারপেন্ডিকুলার হবে। রাইট? এখন আমি যদি যেহেতু অরিজিন থেকে নিয়েছি এটা, অরিজিন থেকে আমি নিয়েছি। রাইট? অ্যাক্সিসটা অরিজিন দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে অ্যাক্সিস থেকে অ যে ওই যে পার্টিকেলটার যে ডিসট্যান্স আছে সেই ডিসট্যান্সটাকে আমরা পারপেন্ডিকুলার ডিসট্যান্স, নট দিস ডিসট্যান্স। যদি আমরা এই ডিসট্যান্সটা পারপেন্ডিকুলার ডিসট্যান্স নিই, জাস্ট
এই ডিসট্যান্সটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে চাইছি। এখন কি চেঞ্জ করতে চাইছি আমরা এই আড়াইটাকে যেটা বলছি, আর এই আড়াইটা রাখলে পরে কি হবে জিনিসটা জটিল হবে। সেই জটিলতাতে আমরা যাব না। ফর দ্যা সেক অফ সিমপ্লিসিটি এইটাকে আমরা সরল করতে চাইছি। আগে এনিওয়ে ফার্স্ট এটাকে আমরা লিখি আড়াই স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার প্লাস 2 আড়াই ডট অফ ওমেগা। এই জিনিসটি আমরা করতে চাইছি। রাইট? এখন তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে এটাকে তুমি আলাদা করে ফেলতে পারো। বাট বাট দ্যাট উইল দ্যা তাতে তাতে আলাদা তুমি যদি করে নাও, তাতে তোমার খুব একটা কি বলবো? মানে ইউ ডোন্ট নো হাফ এমআই আরআই স্কয়ার, রাইট? এটা তুমি জানো না, রাইট? উই নো ডোন্ট নো, বাট উই নো ডেফিনিটলি উই নো সামেশন ওভার আই এমআই আরআই টা। সো এই টার্মটা ভ্যানিশ করে যাবে, রাইট? তাহলে এটা হাফ এম ওমেগা স্কয়ার এটা একটা হবে। হাফ এম ওমেগা স্কয়ার এটা একটা হবে। মানে মাসের ইকুইভ্যালেন্ট প্লাস তার সাথে আরেকটা টার্ম থাকবে। আমরা সেইটাকে এভয়েড করার জন্য আমরা বলতে চাইছি লেট Ri be the distance perpendicular distance from the axis of rotation axis of rotation এ আমরা এই ডিসট্যান্সটাকে নিচ্ছি সো দ্যাট the expressions become very easy. তাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো যে vi will be equals to ri ক্রস অফ ওমেগা। এবার ওমেগা আর আই এরা পারপেন্ডিকুলার হবে। তাহলে তুমি জানো এটা সাইন আছে। তাহলে এইটা হয়ে যাবে আর আই ওমেগা সাইন 90 ডিগ্রি, রাইট? সাইন 90 আর আই ওমেগা সাইন 90 ডিগ্রি মানে 1 আর হচ্ছে একটা ইউনিট ভেক্টর ডিরেকশন। তাহলে আমি যদি এটাকে স্কয়ার করে দিই তাহলে vi স্কয়ার will give you ri স্কয়ার into omega স্কয়ার। It's very simple. ri স্কয়ার into omega স্কয়ার। Whereas উপরে এক্সপ্রেশনটা আমরা ভুল লিখেছি। এটা আমরা ভুল লিখেছি। এটা ক্রস প্রোডাক্ট আছে। সো we cannot write this. মোট কথা আমরা এখানটা স্ট্রাক হয়ে যাচ্ছি। এই জায়গাটায় স্ট্রাক হয়ে যাচ্ছি। রাইট? আরআই ক্রস ওমেগা তার হোল স্কয়ার যখন আমরা করতে যাচ্ছি তখন ওইটারই উপর স্কয়ার হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা এটাকে করে দিই, সিম্পলিফাই করে নিলাম যে আমরা ডিসট্যান্সটা মাপবো হচ্ছে অ্যাক্সিস থেকে। তাহলে এই সিম্পলিফিকেশনটা আমরা করতে পারছি। রাইট? খেয়াল করো ওখানে আড়াইটা ভেক্টর ছিল। আড়াই স্কয়ার যখন আমি করে দিয়েছি this is not no more it's a no more it's a vector, it's a scalar. এখন তাহলে এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা লিখতে পারবো তাহলে কাইনেটিক এনার্জিটাকে আমরা তখন লিখতে পারছি হাফ সামেশন ওভার i mi ri স্কয়ার ওমেগা স্কয়ার। ওমেগা ইজ সেম আমরা ধরে নিয়েছি এটা প্রোভাইডেড। তাহলে সে হাফ ওমেগা স্কয়ার আর সামেশন ওভার i mi ri স্কয়ার, রাইট? এই জিনিসটিকে আমরা বলছি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া। সামেশন ওভার i এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হাফ i ওমেগা স্কয়ার। যেইখানটায় ওই i টাকে আমরা বলছি সামেশন ওভার mi ri স্কয়ার which is basically second moment where I equals to summation over I mi ri square is the second moment about the axis. First moment about the origin ছিল, second moment হচ্ছে about the axis. সেই সেকেন্ড মোমেন্টটাকেই বলছি আমরা মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া। তাহলে খেয়াল করো মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া বলতে গেলে আমাকে আরেকটা জিনিস ইমপ্লাইড। কোন জিনিসটা? অ্যাক্সিস হ্যাজ টু বি গিভেন। তো অ্যাক্সিস যদি তোমাকে না বলে দেওয়া হয় তাহলে একটা বডির মোমেন্ট অফ ইনারশিয়ার কোনো মানে হয় না। রাইট? মানে সেকেন্ড মোমেন্টের কোনো মানে হয় না যদি অ্যাক্সিস ইজ নট গিভেন। যদিও সেকেন্ড মোমেন্ট ক্ষেত্রে যদি অরিজিনের রেসপেক্টে আমরা ধরি তাহলে সেকেন্ড মোমেন্ট অরিজিনের রেসপেক্টে যদি ধরি তাহলে সেই সেকেন্ড মোমেন্টের
উম আ একটা ভ্যালু বা এনিথিং কিছু থাকতে পারে। তার ফার্স্ট মোমেন্ট তো ভ্যারি করে যাবে, মানে সরি, তার ফার্স্ট মোমেন্টটা হচ্ছে 0 হয়ে যাবে যদি আমরা সেন্টার অফ মাস এর রেসপেক্ট নিই। সেকেন্ড মোমেন্টটা নিড নট বি 0, রাইট? এই সেকেন্ড মোমেন্টটা হচ্ছে গিয়ে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি হাফ I ওমেগা স্কয়ার, এইটা এবার যদি আমরা দেখি তাহলে কার মতো হয়ে যাবে? না, আমরা যদি লিনিয়ার কাইনেটিক এনার্জি ক্ষেত্রে দেখি হাফ mv স্কয়ার। তাহলে ভি হচ্ছে ভেলোসিটি আর ওমেগা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, মিনস রোটেশনাল মোশন এর ক্ষেত্রে তোমার ভেলোসিটি তো ওমেগাই হবে। আর আইটা হবে গিয়ে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া। সো মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া প্লেস দ্য রোল অফ মাস। এটা তোমরা অলরেডি জানো। এবার আমি তোমাকে দেখাবো জাস্ট আরেকটা স্টেপ দেখাবো যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকেও আমরা একরকম ভাবে লিখতে পারি। কারণ ওখানে লিনিয়ার মোমেন্টাম সমান ছিল। লিনিয়ার মোমেন্টাম ছিল যে মাস ইনটু ভেলোসিটি। তাহলে এখানে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়াল টু I ইকুয়াল টু ওমেগা আছে। রাইট? এক্সপেকটেশন আমাদের আসবে, এক্সপেক্ট L equals to I ওমেগা, রাইট? I ইনটু ওমেগা। So omega has a vector sign, এখানে আমরা ভেক্টর লিখিনি আলাদা কথা। Because since P equals to m into v, right? যদি v টা ওমেগা কে রিপ্রেজেন্ট করে রোটেশনাল মোশনে, আর I টাকে যদি মাস রিপ্রেজেন্ট করে, রাইট? কোত্থেকে আমরা পেলাম? এখান থেকে ইন্ডিকেশন পেলাম। I plays the role of mass, role of mass, right? তাই যদি হয় তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারবো এবং ইনডিটা আমরা দেখাতে পারবো। কি করে? কি করে আমরা দেখাতে পারবো? না, L equals to summation over I Ri cross Pi, রাইট? তাহলে আমরা লিখতে পারবো summation over I Ri cross of Mi Vi, রাইট? Vi টা আমরা আগেরটাতে বসিয়ে দিই। Vi, এবার আমরা এই Ri টাকে অ্যাক্সিস থেকে ডিসট্যান্স নিচ্ছি। তাহলে summation over I Ri cross Mi, Vi টাকে আমরা তাহলে কি লিখবো? Vi টাকে আমরা কি লিখবো? আমরা লিখবো Ri into ওমেগা, রাইট? তাহলে এবার এটাকে যদি আমরা করি, এটার নিচে এটা লিখি, তাহলে ওমেগাটা বাইরে আছে, হয়ে গেল সামেশন ওভার I, রাইট? এখানে একটা ভেক্টর সাইন আছে। ভেক্টর সাইনটা আমরা দিইনি, কিন্তু এখানে আমরা ভেক্টর সাইনটা দিইনি। এখানে ভেক্টর সাইনটা আমরা দিয়ে দিই n ক্যাপ, আর এইখানে Ri দিয়ে দিই। তাহলে Ri, এই দেখো n ক্যাপটা কার পারপেন্ডিকুলার হবে? ওমেগার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ Ri এর আছে। আবার Ri এর সাথে n ক্যাপের ক্রস প্রোডাক্ট নিচ্ছ। এটাও পারপেন্ডিকুলার আছে, Ri এর সাথে পারপেন্ডিকুলার আছে। তাহলে এইটা হচ্ছে ওমেগার ডিরেকশনে হবে। So this will be ওমেগা, আর এখানটা হবে গিয়ে mi Ri স্কয়ার হয়ে যাবে, রাইট? Ri ক্রস অফ Ri যদি তুমি করো তাহলে Ri স্কয়ার হয়ে যাবে। ইনফ্যাক্ট Ri ক্রস অফ n তুমি করছো আর Ri একটা আছে। Ri ক্রস অফ n করলে Ri হবে, তারপরে একটা ইউনিট ভেক্টর হবে along the direction of ওমেগা, সেটাকে আমি অ্যাবসর্ব করে দিয়েছি ওমেগার মধ্যে, এটাকে লিখে যাবে। Now this thing is I, or we have already stated this thing is I. So this is equals to I, right? আর একটু আগেই আমরা দেখে নিলাম যে সেন্টার অফ মাস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখে নিলাম, হ্যাঁ, also also we have seen tau equals to TL dt, dt equals to L equals to I omega, so I d omega dt. So this is the motion similar, এখানে দেখো নিউটনের সেকেন্ড ল এর মতো। ওখানে ছিল ফোর্স, ফোর্সের জায়গায় টর্ক, মাসের জায়গায় হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া, মাসের জায়গায় ইনারশিয়া, আর এখানে ভেলোসিটি অ্যাক্সিলারেশন এর জায়গায় অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। সো ইন অল রেসপেক্ট আমরা রোটেশনাল মোশনের আর লিনিয়ার মোশনের ক্ষেত্রে আমরা সিমিলারিটিটা টেনে দিতে পারি। সেটা হচ্ছে যে রোটেশনাল
রোটেশনাল ভার্সেস লিনিয়ার। লাইক আমি লিনিয়ারটা আগে লিখি, রোটেশনালটা পরে লিখছি। লিনিয়ার ধরো ডিসপ্লেসমেন্ট এক্স, ডিসপ্লেসমেন্ট বললাম, ডিসপ্লেসমেন্ট। রোটেশনাল ক্ষেত্রে এটা হবে গিয়ে থিটা। এটা হচ্ছে গিয়ে ভেলোসিটি মানে dx/dt, ভি ভেলোসিটি। So it has a direction velocity. এখানটায় কি হবে ওমেগা, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, রাইট। এখানে ধরো অ্যাক্সিলারেশন a equal to dv dt, রাইট। এখানে আলফা equals to d ওমেগা dt, রাইট। এই জিনিসগুলো হলো। আর আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম কাইনেটিক এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জি এটা হচ্ছে হাফ mv স্কয়ার, mv স্কয়ার। এইটা কাইনেটিক এনার্জি হয়ে গেল হাফ I ওমেগা স্কয়ার। একই রকম দেখলাম, রাইট। আরো দেখলাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, এটা হচ্ছে mv, p equal to mv, এটা হলো গিয়ে I ওমেগা। আমরা একই রকম ভাবে দেখলাম f equals to dp dt। এখানে আমরা দেখলাম tau equals to dl। And in all respect, omega plays the role of mass. So আমরা এটা এখন it is proved that the moment of inertia is important in case of rotational motion because moment of inertia plays the role of mass in case of rotational motion. এটা তোমরা অলরেডি মানে এইচএসে একটু দেখেছো, সুতরাং এটা খুব একটা তোমাদের কাছে জটিল হবে না। এখন ওইখানে এইচএসে তোমরা আরো দুটো জিনিস পড়েছো। সেটা হচ্ছে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম, পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম ফর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া, রাইট? সেইগুলো আমরা ছোট, ছোট করে আলোচনা করব। কিন্তু মেইনলি আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে জটিল কিছু জিনিস যেগুলো মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া তোমরা হয়তো এইচএসে মুখস্থ করেছো, ইউ হ্যাভ নট ডিরাইভড ইট, সেগুলো ডিরাইভ করব। এই হচ্ছে মেইন কাজ, রাইট? তাহলে এমআই মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অফ সাম symmetrical bodies, রাইট? তোমাদের কাছে এরকম একটা চার্ট ছিল, রাইট? বডি বলে দিতে হবে আর অ্যাক্সিস বলে দিতে হবে, রাইট? অ্যাবাউট গিভেন অ্যাক্সিস, অ্যাক্সিসটা বলে দিতে হবে। নাম্বার 1 তোমরা হচ্ছে সার্কুলার রিং, রাইট? অ্যান অ্যাক্সিস বলতে হবে অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্সিস perpendicular to its plane and passing through center, right? এই হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে সেন্টার, আবার নিচের দিকে গেছে। এই যদি রেডিয়াসটা হয় গিয়ে r, তোমরা ক্যালকুলেট করেছিলে, ইটস এ ভেরি সিম্পল। সবচেয়ে সিমেট্রিক্যাল বডি, মানে সবচেয়ে সিমেট্রিক্যাল বলাটা ভুল হবে। সিমেট্রিক্যাল বডি ইন টু ডাইমেনশন, দ্য মোস্ট সিমেট্রিক্যাল অবজেক্ট ইন টু ডাইমেনশন সবচেয়ে সিমেট্রিক। আর এখানে তোমার রিং যেহেতু এটা সমস্ত মাসটাই হচ্ছে একই ডিস্টেন্স আছে, সেম ডিস্টেন্সে আছে। তাহলে I ইকুয়াল টু সামেশন ওভার I mi ri স্কয়ার, রাইট? এইটা যখন আমি করতে যাব, প্রত্যেকটা r তো সেম আছে। আর মাসটা আমি হচ্ছে ডেল্টা m ধরে নিতে পারি। এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু
summation over delta m, আমরা করি delta m into r square, রাইট? এখন summation over delta m মানে তো হোল রিং যদি আমরা করি তাহলে m হবে। So basically this is equals to mr square, nothing, sorry, small m করি আমরা, small m r square. So moment of inertia সার্কুলার রিং এর ক্ষেত্রে এ হবে, রাইট? এটা তোমরা জানো। যদি ২ নম্বর বডি বলে ল্যামিনা, সার্কুলার ল্যামিনা, ডিস্ক, ডিস্ক যদি বলে তাহলে কি করবে তুমি? ডিস্কের তুমি করেছিলে মানে এইটা হচ্ছে তখন টোটালটাই ভর্তি আছে। এটা হচ্ছে ডিস্ক আর অ্যাক্সিস টা সেম। অ্যাক্সিস ইস সেম। এটা রেডিয়াস r, তাহলে তুমি কি করবে? এখানে হচ্ছে তুমি x ডিসট্যান্স এর একটা আর dx থিকনেস এর একটা রিং তুমি কল্পনা করবে। তাহলে এখানে di will be equals to কত হবে? ওই ফর্মুলা যদি আমি এপ্লাই করি তাহলে সামেশন ওভার এটা হচ্ছে dm ইনটু x স্কয়ার, রাইট? ইন্টিগ্রেশন করতে হবে আমাদের। এখন dm টা কত হবে? dm টা হচ্ছে 2 পাই r ইনটু 2 পাই x ইনটু dx ইনটু x স্কয়ার হবে। এবার ইন্টিগ্রেশনের লিমিটটা কত হবে? ইন্টিগ্রেশন লিমিট হবে কি x ইকুয়াল টু 0 থেকে r। তাই এটা তুমি যদি করো তাহলে এটা বেসিক্যালি এটা দাঁড়াবে হাফ m r স্কয়ার, অর্ধেক হবে ডিস্ক যদি তুমি করো। এটা তুমি করেছো, রাইট? আর এটা তুমি যদি করে থাকো তাহলে তুমি দেখবে সিলিন্ডারেরও তাই হবে। ৩ নাম্বার তুমি যদি করো সিলিন্ডার, সিলিন্ডার about its own axis, তাহলে ওই সিলিন্ডার মানে হচ্ছে অনেকগুলো ডিস্ক তুমি উপর নিচ সাজালেই তো হবে। সিলিন্ডার মিনস সামেশন ওভার ডিস্ক, রাইট? তাহলে এইটাও তাই হবে হাফ m r স্কয়ার, where r is the radius of the cylinder, রাইট? তারপরে তুমি স্ফিয়ার এর পড়েছো, স্ফেরিক্যাল হোলের পড়েছো। আমরা ওইগুলো এবার ডিরাইভ করব। এগুলো আর ডিরাইভ করার দরকার নেই। এখন তোমাকে যদি বলে যে এই ৩ টে জিনিসেরই মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া আমি বের করব। এই ৩ টে জিনিসেরই মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া আমি বের করব। আমি অ্যাক্সিস টা চেঞ্জ করে দিলাম। তাহলে কি হবে? মানে অ্যাক্সিস টাকে যদি ১ম প্রবলেমটা মানে 1 এর A করে দিলাম। অ্যাক্সিস টা হচ্ছে এবার ডায়ামিটার অফ দ্য রিং। এইটা যদি করতে বলে, এই হচ্ছে ধরো একটা রিং আছে, তার হচ্ছে এইটা হচ্ছে এইটা বরাবর আমরা করেছিলাম, রাইট? এটা আমরা জানি। এবার আমরা ডায়ামিটার বরাবর করতে চাইছি। এটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ডায়ামিটার ধরো এটা সিডি, এটা এক্স ওয়াই ছিল, এটা পিকিউ ছিল, ধরো পিকিউ। সিডি বরাবর বের করতে হবে। তখন আমাদের একটা থিওরেম লাগবে। সেটা হচ্ছে তখন উই নিড পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সেস থিওরেম। তোমরা জানো ওই থিওরেমটা কি বলেছে? পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সেস থিওরেম কি বলেছে? আমি জাস্ট ব্রিফলি আলোচনা করেছি বিকজ অল দিস আর নোন টু ইউ। পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম বলেছে যে একটা ল্যামিনার বডি মানে টু ডাইমেনশনাল বডি, এটাও এক্ষেত্রে টু ডাইমেনশনাল বডি, তার দুটো পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস বরাবর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া যদি আমি জানি, তাহলে থার্ড অ্যাক্সিস মানে ওই দুটো অ্যাক্সিসের পারপেন্ডিকুলার হওয়ার হবে। তাহলে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া জানবো আমরা। তাহলে এটাকে ধরো আমরা এক্স অ্যাক্সিস ধরলাম, এটাকে ধরলাম আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস। সিডি ইএফ, ইএফ এর একটা অ্যাক্সিস ধরলাম। তাহলে এটা ধরো এক্স অ্যাক্সিস, এটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস, আর তাহলে এটা হয়ে যাবে গিয়ে জেড অ্যাক্সিস। তাহলে পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম বলছে IZ will be equal to IX plus IY. So using this thing,
ix আর iy এইটা সমান আমরা লিখতে পারবো 2i d। id means moment of inertia about the diameter, রাইট? দুটো একই হবে, সিমেট্রিক্যাল বডিতে। তাহলে id equals to হয়ে যাবে গিয়ে id will be equals to half iz। এই iz টা আমরা ক্যালকুলেট করেছি mr স্কয়ার, সো দিস ইজ ইকুয়াল টু হাফ mr স্কয়ার, রাইট? তাহলে একই রকম দিয়ে আমরা 2 এর এ করতে পারবো। 2 এর এ এইটা যদি অ্যাক্সিস ডায়ামিটার করি আমরা, অ্যাক্সিস হচ্ছে ডায়ামিটার অফ দ্য রিং করি যদি আমরা, মিটার অফ দ্য ডিস্ক, তাহলে কি হবে? এইটা হবে id will be equals to ওই একই রকম ভাবে হাফ, হাফের জায়গায় আর একটা হাফ হয়ে যাবে, তাহলে 1/4 mr স্কয়ার, রাইট? এইবার ধরো 1 এর সি, একের প্রবলেমটা খুব ট্রিভিয়াল প্রবলেম, কারণ এটা সবচেয়ে সহজ প্রবলেম। মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ক্যালকুলেট করার জন্য মাস আর যা ফর্মুলা আছে তাই আছে। এবারে ধরো 1 এর সি, আমি অ্যাক্সিসটাকে চেঞ্জ করে দিলাম। আমি বললাম অ্যাক্সিসটা হচ্ছে অ্যাবাউট এ ট্যানজেন্ট করলাম, রাইট? তাহলে ট্যানজেন্ট জেনারেলি ওই একই প্লেনে ধরা হয়। তাহলে এইটা যদি ডায়ামিটার হয়, আমি চাইছি এই বরাবর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বের করতে। এটা হচ্ছে সিডি অ্যাক্সিস, আর এটা হচ্ছে ধরো ইএফ অ্যাক্সিস আছে। তাহলে ইএক্স অ্যাক্সিস বরাবর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া যদি বের করতে হয়, তাহলে we have to take use of the parallel axis theorem, right? There was a theorem called parallel axis theorem, ওটাও বড় সহজ ছিল। theorem. That theorem states that I am not going into proof of it. যদি তোমরা কারো insist করো, then I will do it in your Google Meet classes. এখন আমি করছি না, আমি জানি, ধরে নিচ্ছি, কারণ এটা এইচএস এ পড়েছো। এটা কি ছিল? এটা হচ্ছে না, সেন্টার অফ মাস দিয়ে যদি মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া তুমি জানো, তাহলে I will be equals to IG center of mass plus mh square, where h is the distance. If h টা যদি ডিসট্যান্স হয়, তাহলে এই ডিসট্যান্সটা r আছে, আমরা জানি। তাহলে এটা আর IG টা আমরা জানি, রাইট? রাইট? অ্যাবাউট দ্য IG টা আমরা জানি, এটা হাফ mr স্কয়ার, আর এটা হচ্ছে গিয়ে mr স্কয়ার। h এর জায়গায় r হবে। সো এটা হয়ে যাবে গিয়ে 3/2 mr স্কয়ার, রাইট? এখন এটা যদি তোমার ডিস্ক হয়ে যায়, তাহলেও তুমি ক্যালকুলেট করতে পারো, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম ফর ইউ অ্যাকচুয়ালি। If it is a disk, then you can also calculate. মানে 2 এর সি যদি হয়, 2 এর সি যদি হয়, তাহলে তুমি কি লিখতে পারবে? I will be equals to, মানে I will be equals to হবে, তোমরা লিখতে পারবে, ওটা ছিল 1/4 m r স্কয়ার প্লাস m r স্কয়ার। ধরো তাহলে এটা হবে গিয়ে 5 এর 4, 5/4 m r স্কয়ার, এইটা হবে। হুম, তাহলে এই দুটো অ্যাক্সিস এর সরি, প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম, পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম, এই দুটো থিওরেম ইউজ করে আমরা সিমেট্রিক্যাল বডিজ এর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বের করেছিলাম ফর ডিফারেন্ট অ্যাক্সিস। এখন যেটা এখন বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে তোমরা এইচএস এ এই জিনিসগুলো হয়তো শিখে গেছো বা এই ফর্মুলাগুলো জেনে গেছো। নাও আই এম গোইং টু derive somewhat tougher problem. The first one, which will be needed for your graduation course. The first problem that I give you, right? Moment of inertia cylinder about an axis perpendicular to its length and passing through center, এইটা তোমাকে করতে হবে।
then how will you do it? কিভাবে করবে? এই হচ্ছে গিয়ে তোমার সিলিন্ডার আঁকলাম। So this is a cylinder. এটা হচ্ছে সিলিন্ডারের অ্যাক্সিস। আমাকে বের করতে হবে এই অ্যাক্সিস বরাবর। This is say AB অ্যাক্সিস। এই বরাবর মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া বের করবে। রাইট? এটার লেংথ যদি L হয় তাহলে এদিকে হচ্ছে -L/2 আর এদিকে হচ্ছে গিয়ে +L/2. I am assuming it in the x direction. রাইট? তাহলে x ডিরেকশন এ যদি হয় তাহলে পরে ওই এটা তোমার যে অ্যাক্সিসটা আমরা ধরেছি, সরি, না, যে অ্যাক্সিস বরাবর মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া বের করতে সেটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু x অ্যাক্সিস। ইট মে বি, মানে এটা yz প্লেনের যেকোনো জায়গায় হতে পারে। y অ্যাক্সিস বরাবরও হতে পারে, আবার z অ্যাক্সিস বরাবর হতে পারে, yz প্লেনে যেকোনো। মোট কথা এই এর পারপেন্ডিকুলার প্লেন বরাবর যেকোনো অ্যাক্সিস বরাবর মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া আমরা বের করতে। হাউ টু ডু ইট? আচ্ছা, এর জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ধরো এখান থেকে x ডিসট্যান্সে একটা স্ট্রিপ কল্পনা করলাম, যেটার থিকনেস হচ্ছে গিয়ে x ডিসট্যান্সে করেছি বলে এটার থিকনেস হচ্ছে গিয়ে dx, রাইট? এটার থিকনেস হচ্ছে গিয়ে dx, x ডিসট্যান্স, এই ডিসট্যান্সটা হচ্ছে গিয়ে x, এটা হলো গিয়ে x, আর এইটুকু থিকনেস হচ্ছে গিয়ে dx। তাহলে এইখানে আমরা একটা অ্যাক্সিস ড্র করলাম যেটা AB অ্যাক্সিসের প্যারালাল। সেই অ্যাক্সিসটা কি না, এটা হচ্ছে কি CD অ্যাক্সিস, which is the diameter of the disk, রাইট? তাহলে আমরা করব mi of the strip about AB, IAB, right? This will be, এটা ডি করে দিচ্ছি আমরা। কেন ডি করছি এক্ষুনি বলছি আমি। DIAB মানে ডিফারেনশিয়াল কম। এটা সমান কত হবে? না এটা প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম হবে, না এটা হবে ICD প্লাস এটা হচ্ছে গিয়ে মাস M, ডেল্টা M করে দিই। TM হচ্ছে মাস ইনটু ডিসট্যান্স হচ্ছে x স্কয়ার। এটা শুধু স্ট্রিপটার হলো। এবার আমরা জানি সিলিন্ডারটা হচ্ছে টোটাল। এখন আইসিডিটা আমরা জানি, ডিএমটা আমাকে বের করতে হবে। আইসিডি ইউ নো, আইসিডি কত হবে? আইসিডি আমরা জানি যদি একটা ডিস্ক হয় তাহলে তার মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া, তার রেডিয়াস যদি আর হয় তাহলে এটা আমরা লিখবো হাফ, না ডায়ামিটার বলবো না, 1/4, 1/4 ডিএম ডিএম হচ্ছে তার মাস যেহেতু স্মল, ইনটু আর স্কয়ার, রাইট? প্লাস এটা হবে গিয়ে ডিএম ইনটু এক্স স্কয়ার। এখন ডিএম এর ভ্যালুটা বসাতে হবে। ডিএমটা কত হবে? না ডিএমটা হবে এর 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 ডিএক্স থিকনেস, যেহেতু আমরা ডিএক্স ধরেছি, এর হচ্ছে পাই, আর স্কয়ার হচ্ছে এরিয়া, আর থিকনেস হচ্ছে ডিএক্স ইনটু ডিএক্স করে দেবো, তারপর রো দিয়ে গুণ করে দিব। তাহলে হাফ আর স্কয়ার প্লাস এক্স স্কয়ার ইনটু ডিএম মানে হচ্ছে পাই আর স্কয়ার ইনটু ডিএক্স ইনটু রো। রো ইজ দ্য ডেন্সিটি, রো ইজ দ্য density of the material of cylinder. Cylinder, এই জিনিসটা আমরা পেয়ে গেলাম। এইবার এমআই অফ দ্য সিলিন্ডার, about AB,
করবো আমরা? না IAB এবারে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দেবো সিম্পল। রাইট? DIAB which includes this thing. ইন্টিগ্রেশন ওভার এখানে dx আছে, dx কত থেকে কত হবে? না -L/2 থেকে +L/2 ব্যাস ঝামেলা মিটে গেল। তাহলে 1/4 r স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার ইনটু পাই r স্কয়ার রো dx। এর মধ্যে কি কি কনস্ট্যান্ট আছে সেগুলো বাইরে বের করে নাও, তারপরে ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে। তাহলে কি হবে, আমরা দুটো পার্ট করে দিই তাহলে সুবিধা হবে। প্রথম পার্টটা ফেয়ারলি সিম্পল, রাইট? r স্কয়ার পাই r পাওয়ার টু দি 4/4 রো dx -L/2 থেকে +L/2। পরেরটা, রাইট? পাই r স্কয়ার রো এটা থাকবে ইনটু x স্কয়ার dx, এটা -L/2 থেকে +L/2 এই জিনিসটি। Now if we do this ইন্টিগ্রেশনটা যদি আমরা করি কি হবে, পাই r পাওয়ার টু দি 4 রো বাই 4, এইটা হবে কি l হবে সিম্পল L/2 প্লাস অফ L/2 l হবে প্লাস এইটা যদি আমরা করি পাই r স্কয়ার রো, এটা যদি আমরা করি তাহলে x³/3 হবে। আবার হচ্ছে l³ যদি আমরা করি তাহলে l³/8 প্লাস অফ l³/8। সো দিস উইল l³ 1/3 একটা চলে আসবে, l³/8 plus l³/8 মানে l³/4। So this thing will come out. Now এবার রোটাকে আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে। রোটাকে রিপ্লেস করতে হবে কি দিয়ে, না আমরা সিলিন্ডারের মাস কত হবে? মাস অফ দ্য সিলিন্ডার হচ্ছে, রাইট? মাস অফ দ্য সিলিন্ডার হবে পাই r স্কয়ার l ইনটু রো। তাহলে পাই r স্কয়ার l ইনটু রো, এইটা হবে গিয়ে মাস। বাকি কি পড়ে থাকলো? এখানে থাকলো r স্কয়ার বাই 4 থাকলো। এখানটা কি থাকলো? এখানে r স্কয়ার চলে গেছে, পাই r স্কয়ার রো চলে গেছে, তাহলে l³ থাকলো, রাইট? সরি l চলে গেছে একটা, r স্কয়ার চলে গেছে, তাহলে l স্কয়ার বাই এখানে থাকলো 5, এই জিনিসটা থাকলো। So this will be equals to m mass of the cylinder by, সে আমি 4 কমন নিয়ে নিলাম, নিচে 4 নিলাম, তাহলে এটা হবে গিয়ে r স্কয়ার প্লাস l স্কয়ার বাই 3। So this is the expression for of moment of inertia of a cylinder about an axis perpendicular to its axis. হয়ে গেল। The next point, but before proceeding for the next point, since ভিডিওটা 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেলে পরে সেটা ইউটিউবে আপলোড করা কঠিন হবে, I am leaving it, পরের পার্টটা পরে আবার আমরা পড়ব। So up to today, up to this